My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. And today we are watching Cutie Pie episode 9. I'm gonna do the disclaimer I do every week, so we are clear. This is not my favorite show. Actually, I have a lot of trouble with this show. It has triggered me to have panic attacks. Yeah. It is not my favorite show. If you're new here, I would suggest that you start my reactions from the beginning and see why, because I try to explain everything in those, but it basically comes down to me surviving a very abusive relationship, and I see a lot of those things in the two pairings that is going on here. Every episode is kind of built around the abusive cycle, and if you want to know what that is, there is a link down below. You can press that and read up on it. So yeah, that was the big disclaimer. If you can't take criticism on your favorite show, maybe not watch this, because usually I have a lot to say about this show, but not all of it is positive. Sorry, just the way it is. And if you're curious why I'm still watching it, why I'm still reacting to it, I tried to explain it, I think, in episode 3 or 4 reactions. So yeah, go watch that. But that was about that. Yeah, I usually do that disclaimer every single reaction on this show, because I just don't want people to think they are watching a reactor that will go, oh my god, it's so cute, it's the best thing ever, and then they got me instead. So now you know, you only watched like a minute. If you can't take someone saying what they think that isn't all positive about a show, there are other reactors out there. Click out of this video. Now, if you want to hear maybe another perspective on a show that you like or don't like, you're welcome to stay. Okay, so what happened last week? Yeah, Lian and I can't even remember his face. Kua? Yeah, I remember his face, but his name, I think is it Nua or Kua? I never learned that. Why can't I learn that? I should. Let's see, Kua. Yeah, Lian and Kua. Yeah, they had like 6, I guess. And I mean, a lot of people say, oh, but look, he's asking for consent. It was beautiful. It was awesome. Look. Yes, if you take that scene, just that scene, and haven't watched any other things in this show, that was a good one of those scenes. There was consent asking and so on. But if you take it in context and when it happened, the framing of it, it's just another manipulation. Like I have said a gazillion times, being horny is not the same thing as love. He wanted into his pants. He was willing to say whatever he could to get into his pants. That's how they framed it, if you start to think about it. There was not a love. Yeah. It's been a week, people, since he told him that he didn't love him. A week. And as I said a lot of different things, different times, I will rant about this every time. It wasn't that he'd said, I don't like this version about you. I don't like you lying up to me. I don't like that I don't know you. I don't like, there was no explanation. He looked him dead in the eye like this. I don't love you. I will never love you. A week ago. I don't care for whatever reason he said that. He said that to his face, like this.
Stone cold face. And so far he hasn't shown any. People were like, oh, but he apologized. He explained why. No, he didn't. Not really. Not if you go back and listen to what he's actually saying. He didn't. He never did. All he did was saying the right words to get into that boy's pants. And as I said at the end of that episode, if they had put that scene at the end of the episode, after the talks and things they had, it would have been a lot more sense. It would have made a lot more sense. But now they put it in the first thing that happened. And all the things that happened afterwards were just another way to manipulate it. It was just another way to do the abusive cycle. The framing was wrong. And I stated that last week, and I will continue stating that. The actors aren't bad. The music is great. I like the cinematography. But the director who directs this, and maybe a part of it, the screenwriter who adapted the novel, they have probably never, ever been in an abusive relationship or haven't talked to abusive, like people who have been abused. They have no concept. Or they are really shitty, manipulated people themselves. I have no idea, but yeah. All the warning signs are there. If you see this in real life, run, people. If someone treats you like this in real life, run. Run the fuck away. Because is it one thing an abuser can do? It's manipulate you, gaslight you, and manipulate you to think that it is your fault. And that is what Leon is doing over and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  over again. It is all about his feelings, how he feels, what he wants. Always. And that is abusive. You don't treat someone you love like he's treating Kua. I'm sorry, you don't. And I will stick to this until they show something else. And then we have Dio. What's his? Dio? Yeah, Dio and the other dude that I can't remember what his name is. They freak me out. They just freak me out. They never talk. They were on a date, I think, last episode, and Dia wanted them to talk, and yeah, they didn't. And that kind of what happened with those two. So Dia is actually, he's actually going. Like, he said, okay, fine. I'm done with you. Bye. And he left. He did the right thing. Like, yes, dude. Finally, someone who isn't that easy to manipulate. Go. So yeah. But that was basically what happened. I'm gonna go into episode 1 and or part 1 of this episode, and I hope I get a better feeling, because last episode had potential if it wasn't for the... They should have moved some stuff around to make it a little bit less abusive and more sense. Because if they had swapped a few of those things, it would have been that awesome that people think. But now, no. It was just a schoolbook example of abusive, manipulating, gaslighting behavior. And that's my opinion. You don't have to agree with me, but that's my opinion. And I actually have experience of that. So yeah. Okay, part 1. Let's go. Woohoo! Alright. ถึงเกื้อจะทำอาหารไม่เป็นน่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสั่งอาหารนี่
เกื้อว่าเกื้อเก่งมากเลยนะครับ สั่งบ่อยเหรอนึกว่าทานแต่อาหารของป้าจ๋า ก็ไม่บ่อยขนาดนั้นหรอกครับ แต่จะสั่งทีอ่ะก็ต้องคอยหลบป้าจ๋ากลัวป้าจ๋าน้อยใจอ่ะแล้วเกื้อก็ชอบดูพวกเพจรีวิวอาหารด้วยครับ เพราะแบบนี้ มีคนคอยทำให้หรือไม่ก็สั่งอาหาร ก็เลยทำอะไรไม่เป็นเฮียขอโทษเฮียไม่ได้ตั้งใจว่าหนู ไม่เป็นไรครับเกื้อเข้าใจ หนูอยากทำอาหารไหมล่ะ Now he thinks he has to learn how to เดี๋ยว cook เฮียสอน for you to be ทำไมเฮีย happy. ถึงทำเป็นล่ะครับ บ้านเฮียก็มีแม่บ้านตั้งเยอะแยะ Just saying. ดูเกื้อสิ ขนาดเกื้อไปเรียนเมืองนอกมาคนเดียวอ่ะกลับมาเกื้อยังทำไม่เป็นเลย บ้านเฮียไม่ได้สบายอย่างที่หนูคิด เฮียถูกสอนนะว่าถ้าเฮียอยากได้อะไร เฮียก็ต้องคนขวายหามาด้วยตัวเอง เฮียไม่ได้รวยตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้น เงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องใช้อย่างรู้คุณค่า เวลาเฮียอยากได้อะไร เฮียก็ต้องทำงานเก็บเงินซื้อเอง เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว เหรอครับเกื้อไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ ตอนเฮียเด็กๆ เฮียต้องตื่นแต่เช้ามืดไปช่วยป้าที่โรงน้ำแข็ง ช่วงเช้าของทุกวันเฮียจะยุ่งหน่อย เพราะว่าตลาดสดเปิด ภาพที่เฮียจำได้ก็คือ มารับโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะ ส่วนป้ากับเฮีย แล้วก็คนงาน2-3 คน จะช่วยยก แพ็คน้ำแข็งส่งตามออเดอร์ พอ7 โมงก็จะได้กินข้าว อาบน้ำ At แล้วก็ไป least โรง he's เรียน opening up a little bit. หลังจากที่เลิกเรียนก็ต้องช่วยงานอีกรอบ ส่งให้กับพวกร้านกลางคืน จนถึงค่ำถึงจะได้กินข้าว ทำกันบ้าน แล้วก็นอน โหไม่น่าล่ะทำไมเฮียถึงตื่นเช้าตลอดเลย แต่วันเสาร์อาทิตย์เฮียจะได้หยุดงาน ม้าเฮียจับเฮียอาบน้ำขัดขี้ไข่ เตรียมตัวให้ดีที่สุด และพาไปคฤหาสน์กิรติ ป้าม้าเฮียจะคอยระมัดระวังทุกครั้ง เวลาไปบ้านหนู มันเป็นวันสำคัญของครอบครัวเฮียเลย เฮียต้องคอยระวังตัว กริยามารยาทเรียบร้อย พูดสุภาพ เป็นเฮียอย่างที่หนูเห็น เพราะต้องให้เกียรติคุณตาของหนู และอีกเหตุผลก็คือ ต้องเหมาะสมกับคุณหนูคู่หมั่นของเฮีย First time we hear about his insecurities. good. That's good, I guess. เฮียต้องทำแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ ป้ามาเฮียไม่อยากให้ใครมานินทาว่าบ้านเฮียมาเกาะบ้านหนู แต่สำหรับเฮียไม่ได้สนใจหรอก Could they have had เฮีย this แค่อยากให้หนูรู้สึก conversation โชคดี like ที่ได้มั่นกับเฮีย 8 episodes ago? Why is it here? Why weren't it 8 episodes ago? Or อยากให้หนู the รู้สึก first หวั่นใจ episode? ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเฮีย เฮีย เฮียไม่อยากให้หนูอาย เ
ที่มีคู่หมั่นเป็นเด็กลงน้ำแข็งอย่างเฮียก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับ เฮียรู้ว่าหนูไม่ได้คิดแบบนั้น แต่เฮียจะพิสูจน์ให้หนูเห็น ให้คนอื่นเห็น ว่าเฮียพร้อมจะดูแลหนูตลอดไปจริงๆ So where did this come from and what? Still don't get why you said that the first episode. I get it. People have read the book. People have said that it's because he wanted him to like start talking. But that's not the way people.ทำให้เกื้อรู้สึกว่าเหมือนเกื้อเป็นคนพิเศษเลยอะครับ คืนนี้เฮียขอนอนกับหนูนะ ฮะ อะไรนะครับ เมื่อคืนหนูนอนห้องเฮีย คืนนี้เฮียจะนอนกับหนูสลับกัน ไม่ได้ เฮียจะทำอย่างเมื่อคืนทุกคืนเลยเหรอครับ ชัวร์เพราะว่าเฮียชอบ ไม่ดีมั้งครับ ถ้าคุณแม่รู้เดี๋ยวคุณแม่ดุ หนูก็ไม่ต้องบอกสิ หนูไม่ต้องบอกคุณอา เฮียก็จะไม่บอกมาเฮียเหมือนกัน เฮียไม่เอาแล้วไม่เอาเกื้อเหนื่อยแล้วนะเฮียแกล้งเกื้อ เฮียไม่ได้แกล้ง เฮียพูดจริง พูดจริง ๆ อะไรครับ ๆ คืนนี้เฮียขอนอนกับหนูได้ไหม อะไรจะขนาดนั้นนะเฮีย หนูต้องเข้าใจเฮียนะ เฮียรอของเฮียมาตั้งหลายปีอะ พอแล้วไม่เอาเฮีย Well, it's better.เฮียขอโทษ ไม่เป็นไรครับเฮีย So he takes that one off. Okay, well, I get because he got stuck in the hair, I guess, but and then they're showing him he still has it on. Okay, well,
Why do I feel that this is gonna be a thing? รักกันให้ฉันเป็นของเธอ สวัสดีครับนักเรียนไม่บอกอรุณสวัสดิ์เฮียเลยนะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับเมื่อคืนฝันดีหรือเปล่าฝันอย่างเฮียหรือเปล่าเกื้อไม่ได้ฝันอะไรเลยครับเฮียปล่อยเกื้อเลยลูก เฮียไม่ปล่อยหอมแก้มเฮียก่อนไม่เอา หอมแก้มเฮียก่อนถ้าไม่หอมแก้มอะเฮียจะไม่ทำมื้อเช้าให้แล้วนะเฮียจะกินหนูเกลือแทนนี่ง่วงหรือว่าขาเนี่ย ก็เกื้อยังไม่ชินนี่ครับ ถ้าหนูเกลือยังไม่ชินเนี่ยเฮียจะทำแบบนี้ทุกวันเลย ไม่มีทางเกื้อไม่ชินหรอก ทำไมล่ะ ก็ขนาดเกื้อรู้จักเฮียมาทั้งชีวิตเกื้อยังไม่ชินแต่เนี่ยที่ต้องตื่นมาเจอหน้าเฮียอย่างเงี้ย Mm-hmm. งั้นก็ดีเหมือนกัน หนูจะได้ไม่เบื่อเฮียไง ไม่เบื่อจริงนะ จริงนะ เนี่ยไม่เอาเกื้อเอาเลย พ่อโทรมามีอะไรเหรอครับ ไม่มีอะไรแค่จะถามว่าเป็นไงบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครับ เฮียอีเขาดีกับลูกหรือเปล่า Gee, right. ดีครับพ่อ ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม How did he know that? ทำไม พ่ออยู่ๆก็ถาม ก็ไม่มีอะไร คนเดียวไม่กลับบ้านนานแล้ว เดี๋ยวติดเรียนนะครับ กลับมาอยู่บ้านไหมล่ะอากับน้องก็ถามอยู่บ่อยๆ ทุกคนเป็นห่วงลูกนะ ครับ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ ถ้ามีโอกาสก็ช่วยคุยกับเฮียอี้เรื่องตึกแถวที่รามอินทราให้หน่อย ถามดูสิว่าเขาจะใช้ทำอะไรหรือเปล่า พ่อจะให้ทำอะไรเหรอครับ ก็เห็นมันปล่อยว่างๆอยู่เพื่อเฮียเขาอยากจะทำอะไร อ๋อ ครับ งั้นไว้เดี๋ยวลองถามเฮียดูให้นะครับ ถามเลยเฮียอยู่บ้านหรือเปล่า อยู่ครับ แต่เฮียดูยุ่งๆอ่ะ เดี๋ยวไว้ถ้าเฮียว่างแล้ว เดี๋ยวจะลองถามดูให้นะครับ เฮ้ย
ถามมันจะเป็นอะไรนักหนา Stop pressuring him. เฮียไม่ว่าอะไรแกหรอก มีแต่เฮียสิที่ต้องกลัว เรื่องอะไรที่เคยทำไม่ดีไว้กับเดียว What did he do? พ่อยังจำได้อยู่นะฝากไปบอกมันด้วย Oh, poor boy. He's being used by his dad. So he's being abused by everybody. Because that คน is อะไร abuse. ชวนไปวิ่งหลัง เกือบดีแล้ว He's trying. แค่เกือบดีเองเหรอครับ So far, this ก็พอ episode ใช้ได้ is แล้วแหละ better. ทำอาหารต้องฝึกบ่อย เกื้ออยากทำให้ได้อะ But are you trying to make him No, yeah, happy, or campaign. are you trying because you Oh, why actually not? want ๆหรือ to? อยากลดความสุขประมาท ก็ Good, สองอย่าง you asked. เฮียอุตส่าห์พยายามมาตั้งเยอะอะเกื้อกลัวว่าเฮียจะผิดหวังที่เกื้อทำอะไรไม่เป็น หนูทำอาหารไม่เป็น มันไม่ได้ทำให้เฮียรักหนูน้อยลงเลยนะ หนูเก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดดีกว่า เรื่องทำอาหารน่ะไม่ต้องเอามาใส่ใจ เฮียไม่ได้อยู่กับหนูเพราะว่าเรื่องพวกนี้ ถึงหนูจะทำอาหารเก่งเป็นเชฟมิชลินน่ะ มันก็ไม่ได้ทำให้เฮียรักหนูมากขึ้นหรือน้อยลงเลยนะ แต่ถ้าหนูอยากทำอ่ะ เดี๋ยวเฮียจะสอน That's what you should have said yesterday. But good. Because yesterday you kind of were manipulating him into knowing how to cook. Framing people, Okay. framing. Very important. เฮียไม่เคยผิดหวังในตัวหนูสักครั้ง ขอบคุณนะ ที่เติบโตมาเป็น That's ความ not สุขของ true. เฮียหนูเป็นอะไรอ่ะ รางวัลปลอบใจ ใช้คนข้าวต้ม หรือถ้าเฮียทำหนูเสียใจอะใช้ตีเฮียก็ได้นะ เกื้อไม่ตีเฮียหรอกครับ เกื้อรักเฮีย รักมาตลอด ตั้งแต่เด็กจนโต เกื้อรักเฮียที่สุดเลยครับ ไม่เป็นไรนะ เฮียก็รักหนูที่สุดเหมือนกัน เกื้อไม่อยากทำกับข้าวอะไม่อยากหั่นมะนาว ไม่อยากหั่นไข่เค็ม แล้วไอ้ช้อนยักษ์เนี่ย เรียกว่าอะไรเกื้อก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ เกื้อแค่อยากอยู่ใกล้ๆเฮีย อยากให้เฮียเห็นว่าเกื้อพยายามบ้าง คุณหนูเกื้อกิรติ นับจากนี้เป็นต้นไป ผมกิเลนหวัง ประธานบริษัทเครื่องดื่มตากิเลน ผู้บริหารเพนทากอน และคู่หมั่นของคุณ ผมขอประกาศว่า คุณเกื้อกิรติ มีศักดิ์และสิทธิ์ในทัพพีขนข้าวต้ม ของผมแต่เพียงผู้เดียว ใช้คนข้าวต้ม หรือใช้ตีเฮียก็ได้อ๋ออันนี้เรียกว่าทัพพีนะ เฮียอย่าล้อเกื้อสิครับ คนอะไร Getting better. ชวนไปวิ่งหลังกินข้าว Bit of so far. เดี๋ยวก็จุกพอดีหรอก I'm just ก็ waiting เฮีย for กลัว the หนูไม่มีแรง
you จาก know, เรื่องเมื่อคืน fuck up somewhere. เฮียเรื่อง จะออกไปวิ่งทำไมต้องเซ็ตผมด้วยอะ เวลาหนูมาเจอเฮีย หนูก็ยังมีลุคของหนู แล้วถ้าเฮียจะมีลุคของเฮียเวลามาเจอหนู ก็ไม่แปลกหรือเปล่า โอเค งั้นหลังจากเนี้ยเฮียก็เซ็ตผมเวลาอยู่บ้านด้วยแล้วกันนะครับ หนูเกื้อ ล้อเล่นครับสำหรับเกื้อเฮียทำทรงไหนก็น่ารักหมดแหละครับ ทำไมไม่รู้ท้องฟ้าวันนี้มันดูแปลกไป จะมองยังไงก็คล้ายว่ามันเป็นสีชมพู อะไรอะไรที่เจอก็สวยไปหมด ทำไมไม่รู้ Every little thing you do and everything you do I think I'm falling in love เธอเป็นเพราะเธอเพราะเธอใจยังคงต้องรักเพราะเธอก็เป็นเหมือน first day our first day เจอกี่ครั้งที่ได้พบเธอทุกวันก็เป็นเหมือน beautiful day พาฉันย้อนไป first day อยู่ซ้ำๆการพบเธอ ขวดละเท่าไหร่คะ 20 บาทครับพี่สุดหล่อ แหมปากหวานจังเลยนะคะเราเนี่ย เดี๋ยวเฮียจ่ายให้ ขอบคุณค่ะคุณอาสุดหล่อ ไม่ต้องทอนนะคะ นี่ค่ะ ขอบคุณค่ะ Is it his water? No. Sponsor drink. Yeah. Hmm. หนูเบื่อหรือเปล่า พี่มาจ็อกกิ้งเหรอครับ เฮียคิดอะไรอยู่เหรอครับ เรื่องอนาคตอะเฮียรู้ว่าเราสองคนอายุต่างกัน แล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ต่างกันด้วย เฮียแค่คิดว่าหนูเกื้อกังวลหรือเปล่า ที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ แล้วยังไงล่ะครับ อาจจะมีคนมองไม่ดีก็ได้ แล้วเฮียล่ะครับ เฮียมองว่าที่เกื้ออยู่กับเฮียตอนเนี้ยไม่ดีเหรอ ดีสิ ทำไมจะไม่ดีล่ะ เกื้อก็คิดเหมือนเฮียครับ เกื้อรู้ครับว่าความรักอ่ะ มันไม่ใช่แค่เราสองคนรักกัน แต่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลย บางเรื่องเกื้ออาจจะไม่รู้ บางเรื่องเฮียก็อาจจะไม่รู้ แต่เราสองคนก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้นี่ครับ หนูโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งนานแล้วเฮียไม่รู้เอง งั้นต่อไปนี้ Well, debatable, but okay. เฮียจะตั้งใจเรียนรู้
แล้วเติบโตไปกับหนู โอเคไหมครับ Like, these are the conversations they should have in episode 1, but then we wouldn't have a series, I guess. เฮียไม่อยากมั่นกับหนูแล้วอะเฮียอยากแต่งงานกับหนู วันนี้เลย แต่ที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับ ถ้าแต่งงานกันจริงๆอะแล้วได้สิทธิเหมือนเมืองนอกอะหนูก็จะมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเฮีย และเราจะได้ดูแลกันไปตลอด แต่เกื้อไม่เข้าใจอ่ะ ผู้ชายกับผู้ชายรักกัน มันต่างกับผู้ชายกับผู้หญิงรักกันตรงไหนอ่ะ แต่ Nothing. เกื้อกับเฮียโชคดีจังเลยนะครับ ที่ครอบครัวของเรายอมรับความแตกต่าง Well, in Western world, religion. ไม่ใช่แค่โชคดีนะ Most of our laws are based on the เพราะ Bible. เราสองคนนะเป็นของกันและกัน ไม่ว่าโลกภายนอกจะบอกยังไง กฎหมายจะให้เราแต่งงานหรือไม่ให้เฮียจะรักหนูเกลือตลอดไป I have no idea how. What's it called in English? Testament? เฮียตลอดไปเหมือนกันครับ How that law works in Thailand? If you can, like, write a testament instead? You can't in Sweden. You can, but not for all of it. Some of it has to go to your children if you're not married but have children, or your spouse if you are married. You can't testament everything away. You can try, but that it has to then your spouse and your children has to say we're okay with it. If one of them says we're not okay with this, it won't matter. นี่อิ่มแล้วเหรอเฮียไม่เห็นว่าจะกินอะไรเลยนะ เฮียทานเสร็จแล้วก็เอาแช่ไว้นะครับ Maybe เดี๋ยว he เลิกเรียนแล้ว can't. จะกลับมาล้าง He can't eat with you. You make him sad. สวัสดีครับ คนเดียว Yeah, and his dad is kind of emotionally Deal. abusing him as well, so I get that he feels Yeah. super lonely. เฮีย ครับ ให้เฮียไปส่งนะ อย่าเลยดีกว่าครับ เดียวอยากอยู่คนเดียว สักพัก นี่ครับผู้เรียน เฮียครับ วันนี้เกื้อ He's จะอยู่แต่ having บอล his กับ school แม่ uniform เสร็จ on. แล้วเดี๋ยวเกื้อกลับเองนะครับ Yep, ให้เฟยไปรับก็ได้ there you นะ go. ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อกลับเอง And สะ he's ดวก hearing. กว่า เกื้อไปก่อนนะครับ สายแล้วอะ He
เกือบไปแล้ว สวย ครับ ประมาณ6 โมงไปรอรับแล้วกัน เผื่อเขาเปลี่ยนใจ ได้ครับเย้ เครื่องวัดสมรรถนะจะทำงานโดยการยิงลำแสงไป They're ตกกระ being ทบ more พื้น open and honest. และสะท้อนกลับมา Or ยัง it's เครื่องลับ pretty good คอมพิวเตอร์ people. จะคำนวณข้อมูลทางฟิสิกส์ออกมาเป็นผลลัพธ์ครับ ไม่ว่าความเร็วที่แท้จริงในขนาดรถวิ่ง อัตราเร่ง ระยะทาง ระยะเวลาในการหยุดรถในระดับความเร็วต่างๆ และอัตราความสิ้นเปลืองของพลังงาน ก็จะถูกวัดค่าได้อย่างแม่นยำครับ ขอบคุณครับ สาธุ เพื่อนที่ฟังอยู่มีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรไหมครับ ไม่มีนะ ถ้างั้นเลิกคลาสได้ครับ ขอบคุณค่ะ นี่ประจำเลยนะ ทำไมเราไม่เห็นรู้เลยอะว่าศีลกับเหนือแอบไปเตรียมพรีเซนต์กัน2 คน เราไม่ได้แอบครับ เราแค่ช่วยกันทำเฉย ก็เห็นว่าไม่มีอะไรเยอะแยะ ก็เลยไม่ได้บอกทุกคนอ่ะ ๆ พวกเราต้องขอบคุณเหนือนะ ที่เห็นว่าแบบมีปัญหา จริงเหรอวะ มีปัญหาอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ชิ้นส่วนมันแข็งแรงไม่พอ ก็เลยรับแรงไม่ไหวน่ะทำไมเหรอ ก็มันไม่นิดหน่อยไง What, he's นี่เท่า really กับว่าศีล interested. กับเหนือช่วยกันทำใหม่ทั้งหมด ไม่ได้แล้วอะเกลือต้นจับ เราจะปล่อยให้2 คนนี้ทำทั้งหมดไม่ได้นะเว้ย พวกเราต้องช่วยกันดิ ก็แน่นอนอยู่แล้วปะ เดี๋ยวพวกเราทุกคนมีใครสังเกตไหมว่าวันนี้ทำไมไอ้เกื้อมันล่าเริงแปลกๆยังไงครับ อะไรมึงเรา กูไม่มีอะไรซะหน่อย ไอ้เกลือ มึงไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย ทำอะไรเล่า กูไม่ได้ทำอะไรเลย Oh, a lot of things. มึงด้วย นูชี่ยังไงต่อนะสเต็ปต่อไปทำอะไรบ้างอ่ะ สเต็ปต่อไป เราต้องขึ้นโมเดลรถต้นแบบครับ อันนี้เป็นแบบที่เรากับเหนือช่วยปรับดีไซน์ภายนอกของต้นกับจ๊าบ I'm not sure he's interested in him, like love interested. I think อย่าปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซัง maybe ถ้าน้องไป there ได้ is ยินจากคน something อื่น else there, น้องจะเข้าใจมึงผิด like it's part รี of บอ the ธิบาย story. ด้วยปากตัวเองดีกว่า วันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะ Yeah. แต่งตัวสดใสเชียว ดูคติยังไม่เข้านะ มีปัญหาที่ด่านนิดหน่อยอะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ ไม่เป็นไร กูไม่รีบ กูให้ลูกน้องกูจัดการให้อยู่ ไม่ต้องห่วงนะ กูไม่ได้ห่วงอะไร กูไว้ใจมึง มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ดูหงุดหงิดมากกว่าปกติ พ่อคนเดียวดิ อยากได้ตึกแถวรามอินทราเพิ่ม เห็นว่าจะไปเปิดโชว์รูมรถอะ ไม่ได้เหรอวะ มึงเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ใช่เหรอ ที่เก่ายังไม่คืนทุนเลย แล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่ทำเลที่ดีด้วย ประเด็นกูว่าอยากได้เงินเพิ่มมากกว่า Mm-hmm. แล้วนี่คุยกับคนเดียวหรือยัง อย่าปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซัง ถ้าน้องไปได้ยินจากคนอื่นน่ะ น้องจะเข้าใจมึงผิด รีบอธิบายด้วยปากตัวเองดีกว่า ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลาย แล้วมึงอะคุยกับหนูเกื้อทุกเรื่องหรือยัง Probably not. ยังไง แต่ก็ใกล้แล้ว
หมายถึงเรื่องที่ดินกับทรัพย์สินที่เขาโอนให้เป็นชื่อมึงอะถ้าหนูเกื้อมารู้ที่หลังคงจะเป็นเรื่องใหญ่ Yeah, we got to see that last episode. รู้แล้วนะ กูก็กำลังหาจังหวะเหมาะๆที่จะอธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะนัวเนียพวกมึงมีด้วยเหรอ นี่คือเอกสารยื่นฟ้องล้มละลายของตระกูลกิรติและขอพิทักษ์ทรัพย์ครับ ยังไม่ต้องส่งให้ทนายนะ ผมต้องคุยกับคุณหญิงเกวลินก่อน And maybe your fiance. That, you know, your family has serious money problem. I'm trying to help them. สรุปวันนี้พวกเราจะเตะบอลกันอยู่ปะวะ ไปดิวะ ปล่อยให้พวกโยธาคิดว่าพวกเรากลัวและหนีไม่ได้ ไปเว้ย ลุย งั้นผมขอเตะด้วยนะครับ ได้สิครับเหนือ ตอนนี้พวกเราเป็นแก๊งเดียวกันนะครับเพื่อนเหนือ เกื้อไปด้วยไหมครับ ไปดิ แล้วนุชชี่ล่ะ ไปด้วยไหม งั้นเดี๋ยวพวกเราให้นุชชี่อ่ะเป็นโกแล้วกันนะ ทีมเราขาดโกพอดี เว้นกูไว้คนเหอะ หรือมึงอยากเป็นกองหน้าวะ Or maybe she thinks you suck. You seem to suck. That's probably why she doesn't want to play with you guys. It's วันนี้พวกเราแม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะ ขนาดรองเท้ากูยังปรบมือให้เลยเนี่ย แล้วมึงนะไอ้ศิลป์มึงอะตัวสร้างสีสันเลย ถ้าไม่มีมึงอะทีมเราชนะแบบจืดชืดไม่มีคอนเทนต์เลย ใช่ พวกเรานี่แม่งสุดยอดจริงๆ ขนาดไม่มีโกดยังชนะเลย ก็ไอ้พวกโยธามันอ่อนไงล่ะ โยธาอยู่ไหนวะ ศิลป์วันนี้ขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษแล้วครับ มันเป็นอุบัติเหตุ วันนี้อ่ะที่ทีมเราชนะได้อ่ะเพราะเหนือการไม่ให้อีกทีมเข้ามาหน้าประตูได้ โอ้ยสุดยอดจริงๆครับ ไม่งั้นน่ะลูกหนึ่งที่กูยิงอ่ะไม่พอหรอกแต่ไอ้เกื้อมึงอ่ะไม่ได้เรื่องเลยเหม่อทั้งวัน เอ้า แล้วมึงว่ากูทำไมเนี่ย ก็มันจริงนี่หว่ามาเอาเสื้อมา เก็บเสื้อซักดีๆนะ ขอบคุณ เหนือเอาเสื้อต้นไปซัก บ้านต้นเปิดร้านซักรีดอ่ะ เฮียบุญนี้นี่หว่าเอาไอ้เกื้อไม่ถอดอ่ะ Because มันมีพี่รุธอย่างเงี้ยนะครับ someone มีอะไรหรือเปล่าไหนดู เฮ้ย ไหนดูเซ็กซี่ เอ้ย ยุ่งกูน่ะ หรือว่ามีค่ำคืนที่ร้อนแรง Yeah. กับคุณพี่คู่มั่นเหรอจ๊ะ เฮียคะอย่ากับเฮียเครื่องไม่พร้อมค่ะอย่ากับเฮียอย่าหยุดกับเฮียอย่าหยุดกับโอ้ยเกือบไม่ไหวแล้วค่ะเฮียค่ะแซวนิดแซวหน่อยนี่คอแห้งเลยนะครับคุณเกื้อ ไอ้บ้า พอเลยมึงอ่ะ ไม่ต้องมาแซวกูเลย เครื่องคนเดียวเข้ามาแล้วเหรอครับ ไม่ต้องสนใจกูหรอก กูไปก่อนนะ รถมารับแล้วอะ เอ้ารีบไปไหนอะ รีบไปไหนวะ คุณนี้เจอกันเว้ย อ๋อจะไปหาเฮียอยากกับเฮียโอ้ยเฮียเราไม่ไหวแล้วครับ เดี๋ยว มึงใส่เกงกลับด้าน เฮียกูใส่กางเกงกลับด้านจริงว่ะใส่ผิดตั้งแต่แรกก็ด้วยตั้งแต่แข่งแล้วก็ว่าอยู่ไอโยธามันขำอะไรกูโอ้ยนึกว่าเท่
ความรักเหมือน Does โล he คา really like him? ปนันตาให้มืดมน แต่กูว่ายาวด้วยไงรอบเนี้ย ไม่ยินและไม่ยน อุปสรรคใดๆ ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ ก็ลดจากข้อไปยอมอยู่นัดที่ขัง สาธุรอบหน้าขอสั้นกว่านี้นะ ฟังไม่ค่อยเข้าใจไปแล้วนะ จบแล้วนะ เกื้อเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ เห็นส่ง SOS มา ใจเย็นมึง เดี๋ยวมึงก็รู้ What did they do? สวัสดีครับเฮีย ถ้ามึงจะโทรบอกให้กูมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรก มึงบอกกูตรงๆตั้งแต่เช้าก็ได้ I don't think he did though. ไหนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไง But you know, he got an SNS from his friend. ตั้งแต่ที่มึงมี เดียว กูขอโทษ ก็จากที่กูรู้แล้วก็ฟังเฮียมา กูไม่สบายใจอ่ะ กูก็เลย อยากลองให้มาเปิดใจกันอ่ะ มึงมีอะไรอยากพูดกับน้องอะมึงก็พูดตรงๆเลย มึงใช้วิธีโคตรเด็กเลย ตั้งแต่ที่มึงมีแฟนเด็กนะเว้ยนิสัยมึงยังเหมือนเด็กอีก Okay then. Guess that's yeah. เกื้อ No comment. บางทีการมีแฟนเด็กอ่ะ คงจะมีแต่ข้อเสียเนาะ ใจเย็นดิ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ นิสัยเด็กๆของเราอ่ะ คงจะไม่เหมาะกับที่นี่ คนเดียวเป็นอะไรอะทำไมถึงดื้อแบบนี้ ไอ้อี้ เดี๋ยวก็ดื้ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับ แต่เฮียเองหรือเปล่าอ่ะ ที่ไม่เคยเห็นหรือใส่ใจมันเองอ่ะ At least he is speaking the truth now. เดี๋ยวใครจะไปเข้าห้องน้ำอะครับ ขอโทษครับเฮีย ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อ่ะ ขอโทษครับเฮียอี้ งั้นเดี๋ยวเกื้อขอตัวกลับบ้านกับเฮียก่อนดีกว่าครับ แล้วมึงเอาไงต่อ พวกมึงกลับกันเถอะ เดี๋ยวน้องคงกลับมา กูว่ากูมีท่าไม้ตายอยู่ แต่ก็ขอบคุณนะ กูว่าความสัมพันธ์ของมึงกับหนูเกื้อกูอิจฉาว่ะ น่ารักดี กูเลยยอมมึงเรื่องนี้จริงๆ จัดการให้ได้แล้วกัน กูเอาใจช่วย ครับ สวัสดีครับเฮียอี้
สรุปว่าแผนที่ให้สองคนนั้นคุยกัน ก็ไม่สำเร็จ เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ เดี๋ยวสองคนนั้นเขาก็คงคุยกันต่อแหละ หวังว่านะ เดี๋ยวเฮียจะทำงานต่อ หนูอยากทานอะไรอ่ะ หนูสั่งได้เลยนะ สั่งเผื่อเฮียด้วย ครับ เรื่องสั่งอาหารเนี่ยเฮียไว้ใจหนู I'm guessing they didn't talk at all. ขอบคุณนะครับ ที่มาส่ง ใครบอกว่าเฮียมาส่ง เฮียไม่ได้มาส่งสักหน่อย นี่ก็บ้านเฮียนะ Yeah, these two just don't run the other way. Dude, run.น้องหมา น้องหมาของใครเนี่ย มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ น่ารักจังเลย ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับ So instead of talking to him, you're bribing him. Yeah. No comment, people. No comment. Manipulation. หมาของใครล่ะครับเนี่ย Abusive circle. Read up on it. ก็ของน้องเดียวไง Gift giving after. Yeah. เฮียเป็นคนเอามาเหรอครับ ชอบไหม ชอบมากครับ น่ารัก And ที่ he's สุดเล falling for it ย like a victim. หมาน้องเดียวนะ ไป If this happens to you in real life, run, run, run. Giving a gift instead of having an honest conversation is not no. No. หนู พอดีเฮียมีเรื่องด่วนที่เพนตากอน เดี๋ยวรีบกลับมานะ เฮีย แต่เขาจะเอาเงินสดนะครับแล้วเกื้อไม่มีเลยอะ ในลิ้นชักใต้โต๊ะห้องทำงานเฮียมีเงินอยู่ ครับ He's gonna find papers or something now.โฉนดที่ดิน เฮียรวยจัง
Yeah, it's your family home. Mm-hmm. It's all of your family's asset. And ผู้ since ครอบ you คร don't อง have, yeah, กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกิรติ and since you don't have เฮีย the หวัง context of why, yeah. Okay, so that was Cutie Pie episode 9, and yeah, I mean Lian and Kyoa's relationship, tiny bit better. Tiny bit. They're starting to open up. Tiny bit. Tiny bit. But yeah, there is this whole thing that he hasn't told him about the family economic problems. And I get it. He's trying to save. He's trying to buy all the things so he can give it to him. And he hasn't told him that yet. Or that's my guess. Like, something like that. But he hasn't told Kira that yet, so yeah, I get why Kira is upset, but I get that Lian isn't the bad guy regarding that. It's not that he's trying to steal all the family property or something like that by being his fiance. I get that. I'm not accusing him of that, people. That's not why I think he's a bad guy. I think he's a bad guy because he's manipulative, gaslighting, and all around showing all the things that an abuser would do while being super manipulated outside. That, yeah, most abusers, you wouldn't even know that they are abusive. Like, you probably know someone at work or something, you have not a clue. They are probably the most endearing, loving people you know. That's how it was with my relationship. Like, all my friends, when I started to say that, I don't know, there's something off, they were like, oh no, but he's so nice, he is so nice. It's you, just wait it out, you will be more secure. You are just not used to being shown this much love. You will get used to it. Like, he loves you so much, everybody can see that. But behind closed doors, that was an entirely different story. He was so good at manipulating people, even me. So good. And that's usually how they are. Most people have no idea until you start showing up at work and no one believes for the 5th time that you actually hit the, oh, I fell down, or I ran into a cupboard, or whatever excuse you make. Yeah. So, and to be clear, abuse is not always about hitting someone. Emotional abuse, mental abuse is even more damaging, and it's a lot harder to discover. A lot harder. And it's usually there where it starts. The physical abuse, if it starts at all, that comes a lot later. The emotional and mental abuse starts earlier. A lot earlier, and that is so much harder for people to see. And I'm not saying Lian is hitting Kira. We haven't seen any evidence of that. I'm saying he is abusing him mentally and emotionally. That's what I'm saying. And that once that starts, it's very hard to get out of that circle. And it's a slippery slope. And don't even get me started on Dio and Yai. Like, getting a puppy instead of having an honest conversation is a textbook abusive cycle. Textbook. Gaslighting him, telling him he's childish, like,
those two trigger me so much. They are like textbook. Lian is way worse because he's harder to see, I think, for people, for what he is. So he's way worse because he's a lot more manipulative. But yeah, and Dao is like, yeah. Run if you get this in real life. Run the hell away, people. But yeah, Q and Lian actually, I mean, in context of all the episodes, this was probably one of the better, even if there were a lot of just naked people and not a lot of everything else, but at least it wasn't super abusive. It was a lot of Lian's needs, but he did tell Q about when they were cooking. He asked the right questions there. I give him that. I will give him that. He asked whether he wanted to learn cooking for himself or it was something to please. Like, those were the questions he should have asked during the dinner. Those were the questions he should, yeah. Those were good questions. At dinner, he tried to manipulate him. But in the kitchen later, those were actually valid, good questions. And I like that. But that conversation doesn't redeem 9 other episodes. Or 8 other episodes. But that conversation, for me, showed some growth. Some character development, something. And I'm gonna grab on hold to that and hope for the best, but yeah. Still, we have 8 episodes of other behaviors, so I mean, does that one conversation actually redeem him? I don't know yet, people. I don't know. But I will give him that. I will give him that. Yeah. But that was that. I don't know what other people thought because I've been super busy this weekend with other stuff, so I have no clue. I haven't followed any Twitter. I haven't seen anything. Yeah. I've been just trying not to get spoiled so I could watch this. I have a feeling a lot of other people will think this was a boring episode because it wasn't that toxic. There were a lot of naked things. They were, yeah. And not a lot of other things, but I actually think that this might have been maybe the best one yet. It wasn't that good, but it was, I mean, from my toxic point of view, it was the least toxic episode if you only watch Lian and Q as parts, I think. I'm not sure yet. I'm feeling I might be manipulated myself to really try liking him. So I don't know. If you look at Diao and Yais, that was, I mean, they've been pretty toxic the entire thing, and this was just, yeah, it was on a whole nother level, yeah. But yeah, that was that. I will talk to you next time. Bye!